So good evening once again. आणि आज आपलं क्वालिटी एक्सलन्स अँड रिसर्च सेंटरचा जो फार्मास्युटिकल रेग्युलेटरी अफेअर्सचा जो कोर्स आहे, या कोर्सचं आपलं सेकंड सेशन आहे. इन लास्ट सेशन वी हॅड जस्ट डिस्कशन अबाउट द रेग्युलेटरी अफेअर्स इन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री. So what exactly the regulatory affairs department is doing in pharmaceutical industry and what is the regulatory affairs department in pharmaceutical industry, we had learned in last lecture. Last lecture I had given some assignment of searching for the regulatory affairs names and the data for the same. So hope so you people have did the assignment. So if anyone has, please do the same, because without understanding countries, then what are the regulatory authorities or what are the situation of pharmaceutical industry in countries, we cannot understand whole pharmaceutical regulations and regulatory affairs. So today we are going through the actual syllabus, chapter 1 of regulatory affairs, that is introduction to regulatory affairs department. So can anyone tell me what exactly you have understood in last lecture? What is regulatory affairs department? Can anyone explain? Can you hear me? Gaurav? Yes, sir. Have you understood in last lecture what exactly is regulatory affairs? Yes, sir. Yes, sir. So what you understood? Please explain. Sir, regulatory affair actually it acts as an interference between regulatory agencies and industry. Okay. Snehal? Snehal, can you explain? The regulatory affairs means it includes means various processes like मराठीत सांगितलं तरी चालेल, काही इश्यू नाही. आपल्याला कन्सेप्ट अंडरस्टँड करून घ्यायचं. तर वेगवेगळे डोजियर कसे तयार केले जातात आणि त्याच्यासाठी काय प्रोसेस असते, फक्त डॉक्युमेंटेशन वर डिपेंड न राहता त्याचा ऍक्च्युअली त्याच्यामध्ये डॉक्युमेंट्स कोणते कोणते लागतात आणि परत अजून त्याच्यात प्रोसेस काय होते हे याच्यावर रेग्युलेटरी अफेअर्स फोकस केलं जातं. Okay. So we'll start with our today's chapter. So regulatory affairs is a professional development from the intention of governments to protect public health by controlling the safety and efficacy of the product, including all kind of pharmaceutical products. Means in simple language, if we are talking, regulatory affairs department, regulatory affairs is a profession developed from the intention. And this is not the part, or this is not part of regulations, but this has been developed by industry to comply all kind of guidelines which are provided by different regulatory authorities. And what is purpose of regulations? First we have to understand, before understanding regulatory affairs, we have to understand what is purpose of this regulatory functions. So you might aware anything, म्हणजे आपण जर विचार केला, जर आपण रस्त्याने चाललोय आणि जर रस्त्याला सिग्नल्स असतील तर आपण जनरली काय करतो, सिग्नल तोडून जाण्याचा प्रयत्न करतो. बऱ्याच वेळेला इंडियन मानसिकता ही असते की, इंडियनच नाही सगळीकडेच तसं आहे, म्हणजे ह्युमन बिईंग मानसिकता अशी असते की जर समजा सिग्नलला कुठली गर्दी नसेल आणि रेड सिग्नल असेल तर आपण काय करतो, तो सिग्नल तोडून पुढे जाण्याचा प्रयत्न करतो. का प्रयत्न करतो? तिथे जर हवालदार उभा असेल तर, ट्रॅफिक हवालदार, आपण जातो का? नाही, आपण ते धाडस करत नाही. का करत नाही? बिकॉज ही इज रेग्युलेटिंग द ट्रॅफिक. आणि तशाच पद्धतीने जसं
तो माणूस काय करतो तिथे उभा राहून? ही इज रेग्युलेटिंग द ट्रॅफिक. म्हणजेच सरकारने जे काही नियम त्याला बांधून दिलेले आहेत, कायदे बनवलेले, त्या कायद्याचं पालन करून घेण्यासाठी ही इज अ इन्स्पेक्टर. म्हणजे तो एक इन्स्पेक्टिंग ऑथॉरिटी आहे. तो तुमच्यावरती मॉनिटरिंग करतोय आणि तुम्हाला कंट्रोलमध्ये ठेवतोय आणि तुम्हीही ते रेग्युलेशन्स फॉलो करता. तसंच फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये प्रॉडक्ट सेफ्टी आणि इफिकसी म्हणजेच क्वालिटी ऑफ प्रॉडक्ट ज्याला आपण म्हणतो, की ह्युमन बिईंगसाठी हे जे प्रॉडक्ट्स तुम्ही डिफरंट कंट्रीजमध्ये विकणार आहात, हे सगळे प्रॉडक्ट्स, मग त्याच्यात वेटरनरी मेडिसिन्स आले, मेडिकल डिव्हायसेस आले, कॉस्मेटिक्स, फार्मास्युटिकल्स, न्यूट्रास्युटिकल्स, हे सगळे प्रॉडक्ट्स तुम्ही देणार आहेत. दिस प्रॉडक्ट्स आर मेंट फॉर ह्युमन बिईंग. आणि हे कुणाला जातात? हे पेशंटला आपण देतो प्रॉडक्ट्स. करेक्ट? पेशंटला देतो म्हणजे पेशंट कोण आहे? जो ऑलरेडी हु इज इन ट्रबल or who is suffering from something. To that person we are giving this product, and this product must be with quality and purity or efficacy. म्हणजेच थेरप्युटिक व्हॅल्यू ऑफ द प्रॉडक्ट आणि सेफ्टी ऑफ द प्रॉडक्ट हे दोन पॅरामीटर्स मीट झाले पाहिजेत. आणि ते जर व्यवस्थित नसतील तर काय होणार आहे? इट मे हार्म टू ह्युमन बिईंग और इट मे हार्म टू पेशंट्स लाईफ. सो या कंडिशन मध्ये गव्हर्नमेंटची रिस्पॉन्सिबिलिटी काय आहे? की त्यांच्या कंट्रीजमध्ये, फक्त भारत देशामध्येच नाही तर सगळ्या प्रकारच्या सगळ्या कंट्रीजमध्ये जगातल्या, तिथल्या गव्हर्नमेंटला काय वाटतं की माझ्या देशातले नागरिक हे सुरक्षित राहावेत, सेफ राहावेत. आणि मेडिसिनच्या बाबतीमध्ये त्यासाठी रेग्युलेशन्स ठेवले जातात. आणि हे रेग्युलेशन जे असतात दॅट इज कॉल्ड, वी आर कॉलिंग दिस ॲज रेग्युलेटरी गाईडलाईन्स. व्हॉट आर दिस रेग्युलेटरी गाईडलाईन्स? म्हणजे आपल्याला काहीतरी गाईडलाईन एक दिली जाते, अँड दॅट गाईडलाईन हॅव टू बी फॉलोड बाय फार्मास्युटिकल मॅन्युफॅक्चरर्स. आणि म्हणून सेट ऑफ रेग्युलेशन जो केला जातो, तो सेट ऑफ रेग्युलेशन फॉलो करण्याची जबाबदारी फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीची असते. आणि इन्स्पेक्टर्स आर बीइंग अपॉइंटेड फॉर इन्स्पेक्शन ऑफ द फॅसिलिटी ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट. अँड what these inspectors are doing, they will audit your facility. Now there is a gap now. Technical people who are working in production department and quality assurance department, quality control department, stores department, and other departments in pharmaceutical industry, what they are doing? They are doing their routine work of manufacturing. They are maintaining documentation. They are maintaining all SOPs. They are maintaining all procedures. They are manufacturing product as per pharmaceutical standards. And regulatory authority is coming and inspecting the standards and documentation which you are following. But now there is a missing part, that is submission of the data which is generated in manufacturing unit to the regulatory authority, and understanding of the guidelines accordingly for getting approval of the product. म्हणजे ज्या गाईडलाईन्स सेट केलेल्या आहेत या गाईडलाईन्स आणि आपण जे डॉक्युमेंटेशन फॉलो करतो या डॉक्युमेंटेशनला प्रॉपर फॉर्मॅटमध्ये रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीकडे प्रेझेंट करून आपल्याला याचं कोऑर्डिनेशन रेग्युलेटरी अफेअर्स डिपार्टमेंट मधून करायचं. आणि म्हणून रेग्युलेटरी अफेअर्स डिपार्टमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री. आता आपण प्रेझेंट करतो म्हणजे काय करतो? आता आपण एक ट्रॅफिक सिग्नलचं एक्झाम्पल घेतलं. आता ट्रॅफिक सिग्नल जर आपण ब्रेक केला आणि जर ऑथॉरिटीने पाहिलं, म्हणजे तिथे उभा असणारा जो ट्रॅफिक हवालदार आहे, कॉन्स्टेबल आहे, त्याने पाहिलं आपल्याला की आपण सिग्नल ब्रेक केलाय, तो आपल्याला पकडतो. आपण फाईन ही गोष्ट बाजूला ठेवून देऊ. जर तो आपल्याला पोलीस स्टेशनला घेऊन गेला आणि इम्प्लिमेंटर, ही इज इम्प्लिमेंटर, एक्झिक्युशन ऑफ द रूल्स अँड रेग्युलेशन इज बीइंग डन बाय इन्स्पेक्टर. तो एक्झिक्युटर आहे आणि आपण कोण आहेत? फॉलोअर्स आहेत. लॉ मेकर कोण आहे? गव्हर्नमेंट आहे. आता तो काय करणार आहे? आपल्याला पकडून गव्हर्नमेंट समोर उभं करणार आहे. गव्हर्नमेंट समोर म्हणजे कोणासमोर? जो लॉ वरती मॉनिटरिंग कोण करतं? कोर्ट्स करतात. मग कोर्टासमोर तो आपल्याला उभा करणार. अशा वेळेला नाऊ टेक द एक्झाम्पल, वी आर मॅन्युफॅक्चरर्स. ट्रॅफिक हवालदार मीन्स ड्रग इन्स्पेक्टर ऑर रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी. आता ही जी रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी यांनी आपल्याला पकडलं मॅन्युफॅक्चररला आणि कुठे उभं केलं? कोर्टासमोर उभं केलं. इन एनी कंट्री यू कॅनॉट प्रेझेंट युअर सेल्फ, कारण तुम्ही स्वतःच तो रूल तोडलेला आहे किंवा तुम्ही स्वतःच त्या रूलचं इम्प्लिमेंटेशन करता, तुम्ही स्वतःच ते डॉक्युमेंटेशन करता. मग तुमचे डॉक्युमेंट्स प्रॉपर आहेत की नाहीत
किंवा तुम्ही प्रॉपरली ते फॉलो करता की नाही, वेदर यू आर फॉलोइंग ऑल नॉर्म्स ऑर नॉट, तुम्ही जस्टिफाय ते करू शकणार नाही. म्हणून कोण पाहिजे असतो मध्ये कोर्टामध्ये, कोण पाहिजे असतो गौरव? कोणा थ्रू Yes, आपण sir. प्रेझेंट होतो कोर्टामध्ये? कोर्टमध्ये थ्रू लॉयर्स. थ्रू लॉयर्स, बरोबर. आता हे लॉयर्स Yes. काय काम करतात? कायद्याचा अभ्यास करतात, त्यांना कायदा माहिती असतो, तुम्हालाही कायदा माहिती असतो. ते फक्त काय करतात, कोर्टाला काय सांगतात की हा जो नियम मोडलेला आहे तो नियम माझ्या क्लायंटने म्हणजे मॅन्युफॅक्चररने कसा मोडलेला नाही, त्याचे प्रूफ ऑफ डॉक्युमेंटेशन ते देतात, बरोबर. Yes. म्हणजेच in similar pattern the lawyers are working on behalf of us to understand the regulations and to comply the regulation. They are working on behalf of us. ते काय करतात, इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ. म्हणजे ट्रॅफिक सिग्नल तुम्ही तोडलाय असा आरोप तुमच्यावरती कुणी केलाय? प्रॉसिक्युशन. प्रॉसिक्युशन म्हणजे कोण असतं? तो जो सरकारी पक्ष ज्याला आपण म्हणतो की जो कायदा इम्प्लिमेंटर आहे. पोलीस तुमच्यावरती काय आरोप करतात? तुम्ही सिग्नल तोडला. आपला वकील काय सांगतो? मी माझ्या क्लायंटने सिग्नल तोडलेला नाही, कारण त्याचं एक चाक फक्त त्या रेषेपर्यंत होतं आणि पोलिसांनी असं असं हे केलंय. याला काय म्हणतात? लॉ इंटरप्रिटेशन. म्हणजेच सिग्नल तोडणं, याची डेफिनेशन डिफाईन करणं आणि त्याचं इंटरप्रिटेशन कोर्टासमोर मांडणं की माझ्या क्लायंटने कसं ते तोडलं नाही, याला काय म्हणतात? इंटरप्रिटेशन. आता हे जे एक्झाम्पल आहे, याच एक्झाम्पलला आपण थोडं फार्मास्युटिकल मध्ये, की गाईडलाईन मध्ये काय लिहिलेलं आहे? यू मस्ट हॅव स्मूथ सरफेस and there shall not be any contamination of the product or cross contamination of the product during manufacturing. हे कुठे लिहिलेलं आहे? गाईडलाईन मध्ये लिहिलेलं आहे. गाईडलाईन मध्ये असं लिहिलंय का की तुमची रूम 10x10 ची असली पाहिजे, त्या रूम मध्ये एवढेच एचओ असले पाहिजेत, एवढेच एअर सप्लाय असले पाहिजेत, एवढ्याच लाईट्स असल्या. गाईडलाईन मध्ये असं डिटेल मध्ये लिहिलेलं नाही. मग आता इंटरप्रिटेशन काय येतं रेग्युलेटरीचं, की या ही जी गाईडलाईन आहे, पार्टिक्युलेट काउंट्स असतील किंवा क्रॉस कंटॅमिनेशन होऊ नये म्हणून एचओ सिस्टम्स असतील किंवा डोअरचे प्रेशर डिफरन्शियल रेकॉर्ड्स असतील, सॅनिटायझेशन रेकॉर्ड्स असतील. तुम्ही सांगितलं मी इथे क्लिनिंग करतो, पण ते क्लिनिंग कसं करतो, कोणत्या पद्धतीने करतो, त्यामुळे मायक्रोबियल ग्रोथ होते का नाही होते, हे सगळं कसं जस्टिफाय करणार आहे आपण? ऍक्च्युअल डॉक्युमेंटेशन मध्ये, की त्याची आपण प्रोसिजर डिफाईन करणार आहे. त्या प्रोसिजर मध्ये आपण किती ml सॅनिटायझेशन सोल्युशन घ्यायचं किंवा डेटॉल घ्यायचं, किती ml पाणी घ्यायचं, किती कॉन्सन्ट्रेशन बनवायचं, आणि या कॉन्सन्ट्रेशन मधून आपण क्लीन केल्यानंतर खरोखर तो एरिया क्लीन झाला का, खरोखर तो एरिया मायक्रोबियल फ्री झाला का. फॉर दिस पर्पज वी आर युझिंग मायक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट फॉर द टेस्टिंग. म्हणजेच काय झालं, आपण एक प्रोसिजर केली, त्या प्रोसिजर मध्ये टेस्टिंग इम्प्लिमेंट केलं आणि टेस्टिंग मधून आम्ही अश्युअर केलं की हे जे सॅनिटायझेशन झालेलं आहे हे सॅनिटायझेशन प्रॉपर झालंय, कारण तिथे कुठल्याही प्रकारची मायक्रोबियल ग्रोथ नसते. आता हे झालं तुमचं इम्प्लिमेंटेशन डिपार्टमेंट आणि टेस्टिंग डिपार्टमेंट. आता कन्सेप्ट तो नाही, कारण डेटॉलने तुम्ही सॅनिटायझेशन केलं, मग तुम्ही मायक्रोबियल प्लेट एक्सपोज करणार, मग त्याचं टेस्टिंग करणार, याच्यामध्ये कमीत कमी 4 दिवस 5 दिवस निघून जाणार. 6व्या दिवशी तुमच्या हातामध्ये रिझल्ट येणार आणि तुम्हाला कळणार. मग गाईडलाईन्स काय सांगते की कंटिन्युअस मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोसेस फॉर सेफ्टी अँड इफिकसी ऑफ द प्रॉडक्ट. म्हणून कोणतं डिपार्टमेंट आलं? क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंट. तुमच्या क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंट हे प्रॅक्टिस मध्ये आहे की इन्स्पेक्टिंग ऑथॉरिटी. मग क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंट काय करतं? तुम्ही ज्या वेळेला सॅनिटायझेशन किंवा एरिया क्लिनिंग करता त्यावेळेला क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंटचा माणूस तिथे उभा राहून त्याचं क्लिनिंग झाल्यावरती व्हेरीफाय करतो व्हिज्युअली, आणि तो त्याची चेकलिस्ट पूर्ण करतो. तो त्याची चेकलिस्ट भरतो आणि ती चेकलिस्ट भरल्यानंतर ही इज अश्युअरिंग की इथे सॅनिटायझेशन प्रॉपर झालंय, हे मी एन्श्युअर करतो. आय एम एन्श्युअरिंग दॅट the sanitation have been done properly and I am giving line clearance for the next process. याला या प्रोसेसला इंडस्ट्रीमध्ये आम्ही काय म्हणतो? लाईन क्लिअरन्स. हा लाईन क्लिअरन्स दिल्याशिवाय पुढची प्रोसेस चालू होत नाही. आता आपण येऊत रेग्युलेटरीकडे. ही जी प्रोसेस आहे यामध्ये रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीकडे ज्या वेळेला आपण डॉक्युमेंट सबमिट करतो त्यावेळेला डॉक्युमेंट सबमिट केल्यानंतर जर रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी काय मागते की तुमचा प्रॉडक्ट सेफ आहे की नाही, सेफ्टी अँड इफिकसी ऑफ द प्रॉडक्ट.
मग जर त्या प्रॉडक्टमध्ये शुगर यूज केलेली असेल किंवा इतर काही इन्ग्रेडियंट्स असतील तर दे मे आस्क फॉर मायक्रोबियल कंटॅमिनेशन ऑर मायक्रोबायोलॉजिकल स्टडी ऑफ द प्रॉडक्ट. मग तुम्ही फक्त टेस्टिंग रिपोर्ट दिल्यावरती ते काय विचारणार आहेत, हा तर 5 दिवसांनी रिपोर्ट आला, मग मधल्या 4 दिवसाचं काय. त्याच्यासाठी क्वालिटी अशुरन्स डिपार्टमेंटने जे एन्श्युअर केलेले लाईन क्लिअरन्स किंवा इतर डॉक्युमेंट्स असतात, हे सगळे डॉक्युमेंट्स तुम्हाला तिथे डोजियर मध्ये जस्टिफाय करावे लागतात. हे एक मी एक्झाम्पल दिलं. असंच तुमची प्रोसेस आहे, त्या प्रोसेसमध्ये जे काही सॅम्पलिंग करता, जे काही टेस्टिंग करता, जी प्रोसेस व्हॅलिडेट करता. आता प्रोसेस व्हॅलिडेट आपल्या डॉक्युमेंटेशनचं ज्या वेळेला स्टडी येईल त्यावेळेला प्रोसेस व्हॅलिडेशन म्हणजे काय, अनालिटिकल मेथड व्हॅलिडेशन म्हणजे काय, या सगळ्या गोष्टी त्यात येतील. रेग्युलेटरी अफेअर्स डिपार्टमेंटचं फंक्शन समजलं तुम्हाला या एक्झाम्पल्स वरून? व्हॉट एक्झॅक्टली इज रेग्युलेटरी अफेअर्स डिपार्टमेंट इज डुईंग हे लक्षात आलं? Yes, sir. So whatever products we are supplying to any country, that products must be of quality, must be with safety and efficacy, and ensuring that is work of regulatory authority. For that purpose they are setting some guidelines, and that guidelines must be followed by manufacturers. The monitoring of the regulations is again part in-house is of quality assurance department, and coordination between the authority and quality assurance department or factory is the part of regulatory affairs department. They have to interpret the guideline, they have to review the documentation, and then they have to justify to regulatory authority that these documents are perfect and these are being followed in my factory. So you can come down for inspection and my product is safe and safe, and as far as quality is considered, this is safe for human being or animals. So this is being ensured and assured to regulatory authority by regulatory affairs department of pharmaceutical industry. Understood? Yes. So the drug development process is a lengthy, complex and extremely costly and necessary process. Regulatory affairs plays a crucial role in pharmaceutical industry and is involved in all stages of drug development and also after drug approval and marketing. आता इथे थोडासा हेअरलाईन डिफरन्स आहे. म्हणजे रेग्युलेटरी अफेअर्स डिपार्टमेंट ड्रग डेव्हलपमेंट प्रोसेस मध्ये असतं म्हणजे काय करतं, बिकॉज व्हॉट दे आर डुईंग, फर्स्टली जेव्हा ड्रग डेव्हलपमेंट सुरू होते तिथपासून रेग्युलेटरी अफेअर्स डिपार्टमेंटचं काम चालू होतं. व्हॉट इट मीन्स, कुठल्याही प्रॉडक्टचा रिसर्च करताना तुम्ही ऍज सच रिसर्च चालू करणं दिस इज हार्मफुल. कारण तुम्ही 6 महिने 1 वर्ष रिसर्च केल्यानंतर जर तुमच्या लक्षात आलं की नाही आता या रिसर्चचा काही उपयोग नाही, कारण काय ते त्या या रिसर्च मध्ये किंवा या प्रॉडक्ट मध्ये जे काही इन्ग्रेडियंट्स वापरलेत जर डिस्कंटिन्यू जर झालं तर परत त्याच लिंकला जॉईन करा बरं. कसं काय डिस्कंटिन्यू झालं तर पुन्हा त्याच लिंकला जॉईन करा. Yes. हा म्हणजे जर मीटिंग जर डिस्कंटिन्यू झाली तर पुन्हा त्याच लिंकला जॉईन करा. 10 मिनिटांमध्ये कदाचित डिस्कंटिन्यू होईल. ठीक आहे, कारण आपल्याला पुढच्या स्लाइड्स आपल्याला घ्यायच्यात. आज आपल्याला जवळपास 45 मिनिटे 1 तासाचं लेक्चर असेल सगळं. सो रेग्युलेटरी अफेअर्स डिपार्टमेंट काय करतं, जेव्हा ड्रग डेव्हलपमेंट चालू होते म्हणजे ज्या वेळेला प्रॉडक्टची डेव्हलपमेंट होते त्यावेळेला सगळ्यात आधी रेग्युलेटरी अफेअर्स डिपार्टमेंट काय करतं, पेटंट सर्च करतं की हा जो प्रॉडक्ट आहे इट इज अगेन पेटंट सर्च असेल, लिटरेचर सर्वे असेल, चेकिंग द रेग्युलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉडक्ट असेल, त्या कंट्रीमध्ये तो त्या प्रॉडक्टमध्ये वापरलेले इन्ग्रेडियंट्स बॅन आहेत की अलाउड आहेत, त्याच्याशी रिलेटेड काही इन्फॉर्मेशन असेल किंवा सम आर वी युजिंग सम टॉक्सिक इन्ग्रेडियंट्स, सो त्याच्या संदर्भातली काही रिक्वायरमेंट असेल, दिस ऑल पार्ट इज कमिंग अंडर रेग्युलेटरी अफेअर्स डिपार्टमेंट. सो पेटंट पहिलं चेक केलं जातं, देन आफ्टर ऑल दी फॉर्म्युलेशन पॅरामीटर विच आय हॅव एक्सप्लेन की हे पॅरामीटर जे आहेत, जसं टॉक्सिकॉलॉजी स्टडी असेल, कंपॅटेबिलिटी स्टडी असेल. So regulatory affairs department is defining pre-development parameters for the product and they are monitoring this pre-development. This is being defined by drug development department or you can say the R&D department. But this is being monitored as per as regulations are considered by regulatory affairs department. So regulatory affairs department is starting its activity from drug development to marketing. म्हणजे फार्माकोव्हिजिलन्स जे आहे, मार्केट सर्व्हिलन्स ज्याला म्हणतायत,
फार्माकोव्हिजिलन्स आपण ज्याला म्हणतो, की पोस्ट मार्केट स्टडी सुद्धा रेग्युलेटरी अफेअर्स डिपार्टमेंटकडे येतो. आणि म्हणून रेग्युलेटरी अफेअर्स डिपार्टमेंट जे आहे डेव्हलपमेंट स्टेज पासून ते मार्केटिंग पोस्ट मार्केटिंग स्टडीच्या स्टेज पर्यंत रेग्युलेटरी अफेअर्स डिपार्टमेंट इन्व्हॉल्व होतं. सो इट्स युनिक कॉम्बिनेशन ऑफ सायन्स अँड मॅनेजमेंट. जे मी परवाच्या लेक्चरमध्ये तुम्हाला सांगितलं की रेग्युलेटरी अफेअर्स डिपार्टमेंट इज नॉट ओनली अ टेक्निकल डिपार्टमेंट बट इट्स ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिपार्टमेंट ऑल्सो. सो प्रॉपर कम्युनिकेशन with regulatory authorities, proper communication with factory or your manufacturing unit, and proper communication with marketing peoples to understand the requirement of the product, and accordingly it has to be compared with the marketing aspects of the product. सो कुठल्याही प्रकारे लॉ ब्रेकिंग आपल्याकडून होणार नाही किंवा कुठल्याही प्रकारे गाईडलाईन्स व्हायोलेशन्स आपल्याकडून होणार नाही. अंडरस्टँडिंग ऑफ दिस थिंग्स इज बीइंग डन बाय रेग्युलेटरी अफेअर्स डिपार्टमेंट. सो it is giving strategic as well as technical advice to the management, to factory, to marketing department, and to in fact our customers also. Sometimes there are market complaints also, and for that market complaints regulatory affairs departments can justify or communicate as a authority of the plant with the customers also. So regulatory affairs department is playing a crucial role in drug approvals and marketing of the drug also. So discovery and development stages also being monitored by regulatory affairs department. So throughout the development stage of the product, whether we are following guidelines or not, whether we are following norms or not, that is being set by or being monitored by the regulatory affairs department. So regulatory affairs department, as I said, it is science, it is management, it is legislations or regulations, and commercialization of the product. So या सगळ्या डिव्हिजनच्या आहेत. लेजिस्लेशन्स म्हणजे कोण? ड्रग ऑथॉरिटीज, म्हणजे FDA असेल किंवा अदर ऑथॉरिटीज असेल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ असेल बऱ्याचशा कंट्रीज मध्ये. देन सायन्स, दे हॅव टू गाईड along with regulations and along with the guidelines, they have to guide about the product regulations and about product safety to the you can say plant or R&D department. Then it's also management part is getting involved, because regulatory affairs department is again as I said, it is an administrative department also, because it is administration of the dossier and DMF and all regulatory documentation is being done by regulatory affairs department. So at every stage, wherever risk is involved for the product or safety of the product, regulatory affairs department is getting involved, and they are making aware to the manufacturer that this is the risk of product, so that risk can be minimized and the proper guideline can be set for the plant for manufacturing the product with safety and efficacy. So regulatory affairs is comparatively, it's now new, people are saying this is new profession, because this is being developed. आता तुम्ही जर पाहिलं तर बऱ्याचशा फार्मास्युटिकल कंपनीज ज्या आहेत त्यांच्याकडे रेग्युलेटरी अफेअर्स डिपार्टमेंट नव्हते. पूर्वी फक्त मेन ज्या मल्टीनॅशनल कंपनीज होत्या, मोठ्या कंपनीज होत्या, they were maintaining regulatory affairs departments. Nowadays all small scale manufacturers also have started establishing regulatory affairs department, because they are understanding now only technical peoples cannot understand, only quality assurance or quality control peoples, these peoples cannot understand regulatory guidelines, because they are busy in productions, they are busy in their routines, and they cannot find way to understand the guidelines or to read the guidelines. So regulatory affairs department are being established by many veterinary medicines companies, medical devices companies also. Now many countries have implemented pesticides and agrochemicals also, they have implemented the laws and regulations. So all small companies are also now started
setting up regulatory affairs department. That's why we are mentioning that this is new profession, which is emerging profession, and which is going to provide many jobs in pharmaceutical industry. It is interface between the pharmaceutical company and the regulatory agencies across the world. As I said, 190 countries are more than 190 countries. The regulations are being followed, and the government is regulating now all their imports. आता imports पहिली गोष्ट हे लक्षात घ्या, टर्मिनॉलॉजी, की तुम्ही जे इथून पाठवता दॅट इज एक्सपोर्ट, आणि त्या कंट्रीमध्ये इम्पोर्ट लायसन्स घेऊन ते इम्पोर्ट केलं जातो. सो त्यांच्यासाठी दे आर मॉनिटरिंग इम्पोर्ट guidelines for the medicines. So whatever imported medicines are there in their country, they have that medicine shall be with safety and efficacy. So quality assurance, licensing department म्हणजे जे आपण डोमेस्टिक साठी जे लायसन्सेस वगैरे जे घेतो, म्हणजे प्रॉडक्ट लायसन्स असेल, COPP असेल, सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्युटिकल प्रॉडक्ट्स, इट इज बिंग गिवन बाय WHO ऑथॉरिटी. देन प्रॉडक्टचं लायसन्स आपण लोकल FDA कडून घेतो मॅन्युफॅक्चरिंग साठी. त्याच्यामध्ये दोन प्रकारचे लायसन्स येतात, एक तुमचं लोकल लायसन्स म्हणजे डोमेस्टिक मार्केट साठीचं लायसन्स, आणि एक्सपोर्ट मार्केट साठीचं लायसन्स. त्याचे ऍप्लिकेशन जे डिपार्टमेंट करतं FDA बरोबर फॉलोअप घेणं, FDA चे इन्स्पेक्शन, शेड्यूल एम कंप्लायन्सेस हे लायसन्सिंग डिपार्टमेंट करतं. प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट अँड रेग्युलेटरी डिपार्टमेंट, इट्स वर्किंग हँड इन हँड. Supplies and suppliers, so vendor identification असेल, this is again part of guideline. So regulatory affairs department many types is getting involved to assess the vendors regulatory systems or vendors TMF, vendors documentation in DMF, vendors technical data that is being assessed by supplies and suppliers. Quality assessment is being done by regulatory affairs department. Clinical part, then manufacturing, आपण या सिक्वेन्सने जाऊ. मार्केटिंग, मॅन्युफॅक्चरिंग, क्लिनिकल, supplies, product development, licensing, quality assurance, and quality control. So with all departments, regulatory affairs personnel shall involved, and that's why I'm always saying, ज्यांना रेग्युलेटरी मध्ये करिअर करायचंय, and whoever wants to be part of regulatory affairs department, that people must have some process knowledge, must have some quality assurance knowledge, or must have certain knowledge about the pharmaceutical products and product processes, so that they can work in regulatory affairs department very effectively and efficiently. So it is now less than 1 minute for discontinuing this session. So we will continue after 5 minutes for next session. Okay, after 5 minutes you can connect with same link. Thank you. So आतापर्यंतचं या सेशन मध्ये आपण सगळा रेग्युलेटरी अफेअर्स डिपार्टमेंटचं कशा पद्धतीने काम चालतं त्याच्याविषयीची माहिती घेतली. ओके, वी विल कनेक्ट आफ्टर 5 minutes. Yes, sir.